अभी राजपुरे की जिहड़ी हवा है वो 2022 की इलैक्शन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ बहुत गर्म ਤੇ सरगर्म चल रही है। अकाली दल तो बाहर चरणजीत बराड़ का नाम आ गया तो उसके खिलाफ एक लोकल नेता होना चाहिए, इसकी एक मुहिम चली हुई है। राजपुरे के अंदर आम आदमी पार्टी को लेके उत्साह है तो प्रवीण छाबड़ा जी अगर आम आदमी पार्टी बहुत छेती अगर आ रहे हैं तो ये राजपुरे के समीकरण भी बदलणगे, क्योंकि वह बहुलपुरी बरादरी तो आते हैं। जी कांग्रेस ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉੱਗੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਜਿਹਦੀ ਪੈਰਲਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜਾ अगला कदम की होने वाला है ये हले इस ते बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बड़े सोचे समझे तरीके नाल गवर्नमेंट्स की कर दियां ने भी वो कहते आखिरी 6 महीने साल कुछ करके दिखा दो एंड टेक दैट सो कॉल्ड रिपोर्ट कार्ड टू द पीपल एंड दैट्स गुड इनफ। एक राजनीतिक बंदे दे आले दुआले किहो जे लोग नज़र आउंदे हैं, तुहानूं क्रिमिनल नज़र आउणगे, इहो जे लोग आउणगे जिहड़े पैसे वास्ते शराब मंगदे हैं, क्रिमिनल होणगे, एक प्रॉपर्टी माफिया जिन्होंने आपां कह सकते हैं, कब्जे वाले लोग, होर ठेकेदार किस्म के लोग। आई फील द सोसाइटी इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ टर्मोइल एट द मोमेंट। उन्होंने अंदर पूरी जिमें उथल पथल मची हुई है, कोई सोशल थिंकर्स नहीं है साडे समाज जिहड़े किहो जिहा मॉडल लेके आ सकन कि सानू एक रिफाइंड फिल्टर्ड पॉलिटिशियन मिले जिहड़ा कुछ समाज वास्ते करना चाहुंदा है। अक्सर भी 3 फैक्टर्स ते अद्धी राजनीति चल रही है। एक फैक्टर सोशलिस्ट की हो सकता है, विच मीनस भी हरेक नूं मुफ्त की मिल सकता है, दूजा जाति समीकरण ते तीजा धार्मिक समीकरण। ते पंजाब में इस वक्त बहुत ज़रूरत है एक बहुत ही अच्छे आगू दी। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते दोस्तों। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰੋਜ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਤਲ-ਪੁਤਲ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਉਸਾਰੂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਵਾਦ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ स्वागत है भाई जी ਤੁਹਾਡਾ। भाई जी जिवें कि तुहानूं पता ही है कि पंजाब एक बहुत वड्डी सियासी उठा पटक तो गुजर रहा है। जिहड़ी कैप्टन सरकार दी गवर्नेंस रही है 2017 च इतना वड्डा मौका मिला सी, 4.5 साल दे अंदर तुहानूं की लगदा है की परफॉर्मेंस रही है ते जिहड़ी कैप्टन गवर्नमेंट 2022 दे विच अपने आप नूं प्रोजेक्ट करेगी, किस एजेंडे ते प्रोजेक्ट करेगी? वैसे तो मैं अपने आप ਨੂੰ बहुत कोई एडी वड्डी शख्सियत नहीं मानता भी मैं किसी भी ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਹੈ ਉਨੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ 2017 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ, 77 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਵਾਹਿਦ ਮੌਕਾ ਸੀ अपने वास्ते एक लैगेसी छड़ के जाण दा, एक हिस्टोरिक गवर्नमेंट मॉडल पेश करन दा। ते ये देखो भी किन्ने मनप्रीत बादल, नवजोत सिंह सिद्धू, किन्ने लोग उस वक्त उस मौके दौरान उन्होंने नाल जाके जुड़े। तो इट मस्ट हैव बीन समथिंग अराउंड द वेब ऑफ हिज पर्सनैलिटी, मैं मनदा। ते 35% वोट शेयर उन्होंने मिला पंजाब च। उस दौरान आम आदमी पार्टी सानू भी मौका मिला, सानू 23% मेरे ख्याल वोट पई पंजाब च, ते 22 MLA गठजोड़ नूं मिले उदों। ते कुछ नवा, शायद इहनूं नवा ही कहांगा क्योंकि बहुत ज़्यादा यूथ वोटर जुड़िया सीगा, पर चलो खैर जो भी फैसला उन्हां दे हक च गया हो गया। तो उन्हां कोल बहुत एक हिस्टोरिक मौका सी, लेकिन जो अज दी स्थिति है ऐ लग रहा भी उन्होंने वो इतिहासिक मौके नूं अपने हत्थों खंजा लिया। अज दी तरीक च मैनूं जो घाटो कलेश कांग्रेस के अंदर पिया होया है, मैं इन्होंने 3 गुटां च मैं किते होर भी जिक्र करिया, मैं देखदा एक तो ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट बहुत बुरी तरह फेल हुए ने, कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स नूं हैंडल नहीं कर सके, MLA थ्रू आउट ग्रीवेंसेस अपनी शिकायती दौर चों गुजरे, वो ही नहीं पेनेट्रेट कर पाए पहला तो इस कोटरी नूं, सो कॉल्ड कोटरी, ते आम आदमी तक की सार लई जानी सी। कोविड दौरान उन्होंने बहुत बड़ा मौका मिला, वो एक अच्छी गवर्नेंस या इत्थे दी सेवावां दी जिहड़ी कारगुजारी है, उहदी निपुणता नूं, उहदी कुशलता नूं वो पेश कर सकते सी। लेकिन मैनूं लगदा भी इक्को चीज़ उस फर्स्ट लॉकडाउन दौरान गवर्नमेंट ने एक इफेक्टिवली लग्या भी वो दे पा रही है लॉकडाउन,
ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਸਭ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੀ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾਣਾ, ਡਰਾ ਕੇ ਆਣ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੱਕ ਛੋਟੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੋਰਸ ਰਾਈਟ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੂਬਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਇਫੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਟ ਵਿਲ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਕੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਕੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਲਟਾ ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੁੱਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਫੇਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਾ ਕੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਉੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਉਨੇ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਪ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹੰਢਾਇਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਹੰਢਾਇਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਜੀਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਬੜੇ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਰੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਐਂਡ ਟੇਕ ਦੈਟ ਸੋ ਕਾਲਡ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਟੂ ਦ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ ਇਨਫ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਕਸਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖੇ। 2017 ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮੇਜ ਸੀਗੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਇਮੇਜ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਪ ਲੈ ਗਏ ਜੀ, ਇਕਨੋਮੀ ਬੜੀ ਵਧਾਤੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਤੀ, ਇੱਕ ਰਿਜਿਡ ਤੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਵਾਲੀ ਇਮੇਜ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਇਮੇਜ 2017 'ਚ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਹ ਪਰਾਇਵਾਚੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕਦੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਇਲਿਟਿਸਟ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰਪਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਸਟ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ROI ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਟਰਨ ਔਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਲਾ ਦੋ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੱਢ ਲਓ। ਰਾਈਟ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਕਰੋੜ ਲਾਏ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ 100 200 500 ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ। ਜਿਹੜੇ MLAs ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਲਾਏ ਸੀ 10 ਕਰੋੜ ਲਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਇਨ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਪਿਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਉਠਾ ਪਟਕ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੁੰਡ ਤੇ ਖੜ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਖੜ ਜਾਓ, 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਜਾਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਡ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਔਨ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਵੋਟਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਡ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਐਜ਼ ਆਰ ਦ ਪੀਪਲ ਸੋ ਇਜ਼ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਰਾਈਟ, ਇਹ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵਾਕ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਥਾ ਰਾਜਾ ਤਥਾ ਪ੍ਰਜਾ, ਜਥਾ ਪ੍ਰਜਾ ਤਥਾ ਰਾਜਾ ਇਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਰਾਈਟ, ਇਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਦ ਜਨਰਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਫੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਹੋਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ, ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਆਈ ਫੀਲ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਟਰਮੋਇਲ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਜਿਵੇਂ ਉਥਲ ਪਥਲ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ
ਸੋਸ਼ਲ ਥਿੰਕਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਫਾਈਨਡ ਫਿਲਟਰਡ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਅਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਏਜੰਡਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨੋਟਿਸ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚੁੱਪੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਟੈਲੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਡਲ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੁਕਰਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ, WhatsApp, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ YouTube, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅੱਜ ਦੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਟੂਲਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਮੈਨੇਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਟੂਲ ਸਪੋਜ਼ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੌਦ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਹੋਊਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਮੋਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਇਨਟੂ ਦ ਡੋਰ ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਉਹ ਊਲ ਜਲੂਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਾ ਹੈਲਥ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸਪੋਰਟਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵੀ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਗਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਟੈਪ ਇਨਟੂ ਦ ਡੋਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਵਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 4 ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪੀਪਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹੀ ਵਧੀਆ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣੂਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਦੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਫਸਟ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ MLA ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਾਂ ਫਿਰ MLA ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 100-200 ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਪਰਮਨੈਂਟ ਪੇ ਪੈਕੇਟਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੀਪਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰਾਊਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਪ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਮਲਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਸਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਵੀ ਉਹ 100-200 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕਣ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਧਾਂਦਲੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਲਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ এনवायरमेंट ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਹਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਖੀਰਲੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਫਰੇਮਵਰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ, ਫਰੀਬੀਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਸਰ ਵੀ 3 ਫੈਕਟਰਸ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਵੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਤੇ ਤੀਜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੀਕਰਨ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਫਰੀਬੀਜ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ देयर हैज टू बी अ लिमिट टू एंड देयर हैज टू बी अ थॉट प्रोसेस एंड अ फिलॉसफी ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦ ਤੱਕ ਕਰੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸਾੜੀਆਂ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਮਿਕਸੀਆਂ, ਜੂਸਰ, ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ, ਟੀਵੀ, ਕੰਪਿਊਟਰਸ, ਲੈਪਟਾਪ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਫਰੀਬੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੈਲੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵੇ। ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਡਿਬੇਟੇਬਲ ਵਿਸ਼ਾ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਬਲੂ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਸਟ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਕਾਸਟ ਟੂ ਦ ਐਕਸਚੇਕਰ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦਾ ਕਾਸਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਉਹ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਖਾਮਿਆਜ਼ੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਣੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਮਤਲਬ ਪੀਪਲ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਥਾਟਲੈਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੁਰਸਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਥਾ ਰਾਜਾ ਤਥਾ ਪ੍ਰਜਾ। ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਰਾਜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾ ਸਿਆਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਰਾਜਾ ਮੂਰਖ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾ ਮੂਰਖ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਵਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਥਾ ਪ੍ਰਜਾ ਤਥਾ ਰਾਜਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਜਾ ਸਿਆਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਜਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰਸ ਮਿਲਨੇ ਆ ਉਹ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਿਲਨੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਥਿੰਕ ਗਲੋਬਲੀ ਐਂਡ ਐਕਟ ਲੋਕਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਵਾਦ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੋਟਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਉਠਾ ਪਟਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੜੇ ਕਿਆਸ ਗੋਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਜਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਥਿੰਕ ਗਲੋਬਲੀ ਐਂਡ ਐਕਟ ਲੋਕਲੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕਸ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਨਾਰਵੇ ਲਾ ਲਓ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਲਾ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਾਡਲਸ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। USA ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਇੰਡੈਕਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਅੰਕਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਾਡਲਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਫੀਲ ਦੈਟ ਇਟਸ ਅ ਬੈਟਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਦੋਜ਼ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਰਾਈਟ? ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਿਬ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮਸ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ, 2 ਵਾਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਖੁਰਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਅੰਤਰਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2017 ਚ ਕੋਈ 18,000 ਜਾਂ 19,000 ਵੋਟ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੀਕਰਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ। ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਅਗਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਅਗਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਵੀ ਬਦਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਲਪੁਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2017 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਲੜੀ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਵੋਟ ਪਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਗੇਜ਼ਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਇਜ਼ ਬਾਉਂਡ ਟੂ ਬੀ देयर देयर इज नो डाउट ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰजेस ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ 2G ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਜਿਵੇਂ 2G ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁਇਟ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੁਇਟ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਲੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੁਕਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਨੇਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਜੇ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੱਗਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 15000 ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੜ ਕੇ ਉਹ ਹੀ ਕੁਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਗ੍ਰੇਟ ਫੈਕਟਰ ਇਨ ਦਿਸ ਕਮਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਮ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ MC ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਸੱਤਰ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਦੋਹੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ MC ਸੀਗੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਇੱਕ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉੱਗੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਜਿਹੀ ਪੈਰਲਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਹਲੇ ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ 'ਚ ਅਗਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਜੋਂ 15000 ਵੋਟ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਗੇ ਸੁਧਾਰਨਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ ਚਲੋ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੈ CM ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਐਬਸੈਂਟ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ CM ਆਪਣੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 3 MLAs ਨੂੰ ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰਕਰਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 3 ਗੁੱਟਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਚੰਦ MLA ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਲਿਸਟ ਹੋਣਗੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਸੁਖਚਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਕੁਝ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਬੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਊਂਠ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠੇਗਾ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵਿਦਾਵਾ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ 3 MLAs ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਫੇਰ ਬਦਲੀ ਆ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਐ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ
ਦ ਸੈਡੈਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਫੇਅਰਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੀਪਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਹਾਇਤੀ ਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਲਟ ਕਲਚਰ ਬਣਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਿਊ ਲੀਡਰਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੈਟ ਨੋ ਮੈਟਰ ਹਾਊ highly placed these people are, but they kind of lack some basic management skills, right? ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਸਟ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਜਿਤਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਚ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੌਲੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੌਲੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨਲ ਪਾਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਦੂਜੇ ਲੀਡਰਸ ਪਿੱਛੇ ਆਪਸ 'ਚ ਮਰਨ ਮਰਾਨ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਲੀਡਰਸ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੂਵ ਲੈਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੱਕਣ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ। ਇਟ ਲੈਕਸ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਕੰਸੈਂਸਸ ਆਲਸੋ। ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਵ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੌਕਾ ਭਾਲ ਰਹੇ ਆ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਚੌਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਵੱਲ ਦੇਖੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸੁਖਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਆਗੂ ਦੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਪਰਤ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ। ਨਿੱਕੋ ਭੁੱਲਰ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾਮ ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਡਾਇਲੌਗ ਦੇ ਥਰੂ ਹਾਈਜੈਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅਮਲਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਲਾਈਨ ਤੱਕ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਾਲੇ ਮਾਲੇ ਸਕੈਕੋਫਨੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਉੱਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਏਜੰਡਾ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੈਗਨੇਟ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ। ਤਾਂ ਬਟ ਆਈ ਫੀਲ ਦ ਲਾਰਜਲੀ ਦ ਇਸ਼ੂ ਇਜ਼, ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ 'ਚ ਇੰਨੇ ਫਰਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਬੀਸੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਐਸਸੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਬੀਸੀ ਤੇ ਐਸਸੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਈਕਰੋ ਇੰਟਰਸਟ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨ ਲਾਰਜ ਉਹ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਖਾ ਲਓ। ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਜੋਰਟੀ 6 ਸਟੇਟ ਹੈ, ਸਿਰਫ 6 ਸਟੇਟ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੰਦੂ ਇੰਟਰਸਟ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਮਾਡਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਸ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਗਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਸ਼ੇਅਰਡ ਬਾਈ ਆਲ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰੀਅਲੀ ਇਨ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਦ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਫਿਲਟਰਸ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕਲਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਉੱਥੇ ਚੁਣਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਚਾਹੇ ਐਮਪੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਸਰਪੰਚੀ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਈਵਨ ਐਮਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ, ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਅੰਡਰ ਥ੍ਰੈਟ ਐਂਡ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਥ੍ਰੈਟ ਤੇ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਈ ਫੀਲ ਇਹ ਮਾਡਲ ਬਹੁਤ ਫਿਊਚਰਿਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ
ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੌਧ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਪਾਲਿਸੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਕਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਗੰਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਲੱਗਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਧੀਆ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਲੀਡਰਸ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਐਮਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਹੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂ ਆਰ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਮਸੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਲੈਵਲਸ ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੱਚ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋٹے-ਮੋٹے ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਹ ਫੀਲ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੀਇੰਗ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿ 3-4 ਐਮਸੀਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਸਿਰਫ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂ ਫੀਲ ਬੈਰੀਅਰਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਕੜ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਉਂਦੇ? ਬੈਰੀਅਰਸ ਵੱਡੇ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਬੈਰੀਅਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬੈਰੀਅਰਸ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਓ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਰਖਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਬੈਰੀਅਰਸ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਦਾ ਟੋਟਾ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 10 ਫੁੱਟ ਦਾ ਟੋਟਾ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਾਲ 100 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਟਸ਼ਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਛੱਡੋ ਸਰ, ਇੰਨਾ ਮਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਨਪਣ ਵੀ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ੀਲ ਫਰਾਬਦਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਰਥ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਸਵਾਰਥ ਵਾਲਾ, ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ 'ਚ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਦੀ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਪੁਰੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਭਖਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।